प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैडम जी पर इनू अजे तक सिहारी मात्रा वाले शब्द समझ ही नहीं आए। कोई गल नहीं दिया, मैं हुणे वीडियो बना के भेज दिया। प्यारे बच्चों अपनी पंजाबी की पाठ पुस्तक का पन्ना नंबर 126 खोलो। रंग मुहारनी करके तुहानू शब्द पढ़ने बहुत सौखे लगणगे। बोलो जी त ता ती थ था ति द दा दि त ता ति न ना नि। जी बच्चों हम पन्ना नंबर 82 ते पढ़ो जी। हाँ जी प्यारे बच्चों मुहारनी दे नाल शब्द पढ़ने बहुत ही सौखे हो जाते हैं। आओ पढ़िए जी। कि र न किरण मि र च मिर्च कि र त किर्त गि ट क गिटक सि ह त सेहत। बच्चों ये ध्यान रखना सस्से स्यारी सी ते हाहा से दी आवाज़ करते हैं। फि ल म फिल्म बि मा र बीमार कि सा न किसान नि ता र नितार रि वा ज रिवाज सि ता र सितार वि चा र विचार। बच्चों आओ हुण असीं इन्हां शब्दां नूं लिखीए। कक्के सिहारी कि र न की बन गया जी किरण। मि र च मिर्च। मम्मे सिहारी मी रारा चच्चा मिर्च। अगेया जी किर्त कि कक्के सिहारी कि र त किर्त। अगेया जी गिटक कक्के सिहारी कि टैगा कक्का गिटक गिटक। अगला शब्द है नितार नि ता र नितार। अगे है जी रिवाज रि वा ज रिवाज। हाँ जी बच्चों हुणे घर दे काम दी वारी। तुसी अपनी पाठ पुस्तक के पन्ना नंबर 82 तो ये शब्द पढ़ने भी हैं ते लिखने भी हैं ते मुहारनी करना नहीं भुलना। प्यारे बच्चों अज असी हत्थां दियां उंगलां नाल 10 दा जोड़ तोड़ करांगे। आओ करिए। तुसी मैनू दसो मेरे हत्थां दियां किन्नियां उंगलां खड़ियां हन, किन्नियां उंगलां मुड़ियां हन। आओ गिनिए। 1 2 3 4 4 उंगलां खड़ियां हन। 1 2 3 4 5 6 6 उंगलां मुड़ियां हन। 4 उंगलां खड़ियां हन, 6 उंगलां मुड़ियां हन। 4 खड़ियां 6 मुड़ियां हो गईयां 10 उंगलां। आओ मेरे नाल नाल गिनो प्यारे बच्चों। पहला खड़ियां उंगलां गिनदे हां। 1 2 3 4 5 5 उंगलां खड़ियां हन। 1 2 3 4 5 5 उंगलां मुड़ियां हन। 5 उंगलां खड़ियां 5 उंगलां मुड़ियां हो गईयां 10 उंगलां। दसो बच्चों किन्नियां उंगलां खड़ियां हन, किन्नियां उंगलां मुड़ियां हन। आओ गिन के देखिए। 1 2 3 4 5 6 6 उंगलां खड़ियां हन। 1 2 3 4 4 उंगलां मुड़ियां हन। 6 उंगलां खड़ियां 4 उंगलां मुड़ियां हो गईयां 10 उंगलां। प्यारे बच्चों मेरे नाल नाल
गिनो आओ खड़ियां उंगलां गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 उंगलां खड़ियां 1 2 2 उंगलां मुड़ियां 8 उंगलां खड़ियां 2 उंगलां मुड़ियां हो गईयां 10 उंगलां आओ गिनिए बच्चों किन्नियां उंगलां खड़ियां हन किन्नियां उंगलां मुड़ियां हन मेरे नाल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 उंगलां खड़ियां हन 1 उंगल मुड़ी है 9 उंगलां खड़ियां 1 उंगल मुड़ी हो गईयां 10 उंगलां दसो बच्चों किन्नियां उंगलां खड़ियां हन किन्नियां उंगलां मुड़ियां हन आओ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 उंगलां खड़ियां 1 2 2 उंगलां मुड़ियां 8 उंगलां खड़ियां 2 उंगलां मुड़ियां हो गईयां 10 उंगलां प्यारे बच्चों हुण तुसी अपनी किताब दे पन्ना नंबर 64 ते दिते हुए सवालों नू हल करना है तुसी देखना है बच्चों किन्नियां उंगलां खड़ियां हन किन्नियां उंगलां मुड़ियां हन उन्हां नू गिन के खड़ियां उंगलां लिखनियां हन किन्नियां हन अते किन्नियां उंगलां मुड़ियां हन ओ लिखनियां हन ठीक है बच्चों धन्यवाद। Good morning students. Welcome to the English class. Today we'll do what comes between. Between means middle letter. Like what comes between G and I. For this you have to chant. Chant with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I. So H comes between G and I. I will do this interesting activity with you. Come with me. Children, let's read the question. What comes between? What comes between K and M? We'll think. And we are given 4 options. We'll select the correct option. Let's do it. Now, for this, we will chant. Chant with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. So, the correct option is L. Let's look for the letter L. O, L, P, Q. So, we have the letter L. L comes between K and M. K, L, M. Look, I have another set for you. What comes between H and J? We have to think. Let's read the options, children. L, M, G, I. Now, let's see which letter comes between H and J. Chant with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So, I comes between H and J. Let's find the letter I. It's L, M, G, I. So, I is the correct option. Let's revise. H, I, J. Well done, children. Look, children, I have another set. What comes between O and Q? So, the options are R, M, P, T. Now, let's chant once again.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q. So letter P comes between O and Q. Let's find the letter P. R M P. So it's the correct letter. And the last was T. P is the correct option. O P Q. Very well done, children. Keep it up. Children, it's time for homework. Find what comes between F and H, R and T, J and L. Keep learning. Bye-bye. ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ, ਚੁੱਕ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ 2 ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਰੰਗ ਭਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 72 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ 30 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ 30 ਅਤੇ 50 ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ,
30 ਅਤੇ 50 ਦਾ ਜੋੜ 80 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ 80 ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 30 ਨੂੰ 42 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 30 ਅਤੇ 42 ਦਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। 30 ਅਤੇ 42 ਦਾ ਜੋੜ 72 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 30 ਨੂੰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 30 ਅਤੇ 34 ਦਾ ਜੋੜ 64 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 30 ਨੂੰ 26 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। 30 ਅਤੇ 26 ਦਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 30 ਅਤੇ 26 ਦਾ ਜੋੜ 56 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 30 ਨੂੰ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। 30 ਅਤੇ 18 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 30 ਅਤੇ 18 ਦਾ ਜੋੜ 48 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 30 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 32 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 32 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 32 ਅਤੇ 50 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 82 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 32 ਨੂੰ 42 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। 32 ਅਤੇ 42 ਦਾ ਜੋੜ 74 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 32 ਅਤੇ 34 ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 32 ਅਤੇ 34 ਦਾ ਜੋੜ 66 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 32 ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। 32 ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 32 ਅਤੇ 18 ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। 32 ਅਤੇ 18 ਦਾ ਜੋੜ 50 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 32 ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 35, 37 ਅਤੇ 39 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 36 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ 37 ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 37 ਅਤੇ 36 ਦਾ ਜੋੜ 73 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 48 ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 48 ਅਤੇ 36 ਦਾ ਜੋੜ 84 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 59 ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ 59 ਅਤੇ 36 ਦਾ ਜੋੜ 95 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 62 ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ 62 ਅਤੇ 36 ਦਾ ਜੋੜ 98 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 60 ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 66 ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ 54 ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 26 ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ 22 ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 91 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ 69 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 26 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 26 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear children, you have learned to read the words having vowel sound I. So, read this word. Ma'am, it is bin. Yes, you are right. It is bin. Now add S at the end. Again, read this word. Ma'am, it is bins. Yes, now the word is bins. Children, bins is the plural form of the word bin. Today we will learn to make plurals of the words with vowel sound I. The first one is a pig. P-I-G, pig. For more than one pig, add S at the end and it becomes pigs. Here is our next picture. It shows fin. And for more than one, we write fins. Fin, fins. The next one is zip. For more than one, add S at the end and it becomes zips. One, zip. More than one, zips. The next one is a bin. And the plural of bin is bins. Let's move to the next word. It is kid. Now look, there are many. So tell me, what should we write here? Ma'am, we will write kids. Yes, you are right. Add S at the end. Here is the next picture. We write bib. Now look, there are two bibs. So we will write bibs. Now let's move to the next picture. Children, what do you see? Ma'am, it is a wig. So we write here wig. And when there are more than one, we add S at the end and it becomes wigs. The next one is a pin. And now there are three. So what should we write here? Ma'am, we will write pins. That's nice. The next picture shows a fig. Write down fig. And the plural for the fig is figs. Right? The next one is a nib. Now add S at the end. It becomes nibs. One nib, two nibs. The next one is a pill. And we add S at the end. It becomes pills. The next one is a kite. And its plural is, yes, kites. Dear children, we have learned to make plurals by adding the letter S at the end. And for your homework, note down these plurals in your notebook. ਪਾਠ 10 ਆਲੇ ਭੋਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਆਲੇ ਭੋਲੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਲੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ, ਝਾੜੀਆਂ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੰਗਲ। ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਲੇ। ਤਾਂ ਬੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋਚੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁਲਕ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼। ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਬਰ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ। ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਛੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੱਦਲ। ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਬਰ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਬੇਲੇ, ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ। ਗਰਾਂ, ਪਿੰਡ, ਮੁਲਕ, ਦੇਸ਼, ਅੰਬਰ, ਆਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 3 ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਗਮਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਫੁੱਲ ਹਨ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 10। ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਗਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਫੁੱਲ ਹਨ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ 10। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ 5 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ ਵੀ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ 10 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 5 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 10 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਨਫਲ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 5 ਗੁਣਾ 2। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਓ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 83 ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਕਰੀਏ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਕੌਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਟੌਫੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ 4 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ 8। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕੌਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਟੌਫੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ 2 ਗੁਣਾ 4 ਬਰਾਬਰ 8। ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਡੈਸ਼ ਗੁਣਾ 4? ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸੋਚੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। 2। 4 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ 2 ਗੁਣਾ 4। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸ਼ ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ ਡੈਸ਼ ਗੁਣਾ 4। ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ
ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ 5 ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਓ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 5। 4 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 5 ਗੁਣਾ 4। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਗੁਣਾ 7 ਬਰਾਬਰ ਡੈਸ਼ ਗੁਣਾ ਡੈਸ਼। ਕ੍ਰਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 9 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 9 ਗੁਣਾ 7 ਬਰਾਬਰ 7 ਗੁਣਾ 9। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 83 ਆਓ ਕਰੀਏ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗੁਣਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। Hello dear students, today we will learn some more new words from lesson number 4. Okay, so let's start. The first word is discipline. Students, try to speak it with me. Discipline. Yes, D-I-S-C-I, Disci, P-L-I-N-E, plin. Discipline. Discipline means to behave in a controlled way. You can see in this picture the children are sitting in discipline. The next word is follow. Follow. F-O for double L-O-W. Follow. Follow means to move behind someone or something. Yes, kids are following their elder sister. The next word is respect. Respect. R-E-S, res, P-E-C-T, pect. Respect. Respect means feeling of admiration. The young man is respecting the old man. Here you can see one more example. Okay? Next is value. Yes, value. V-A, where, L-U-E, liu. Value. Value means importance. In this picture, the man is telling her daughter about value of time, importance of time. Next we have no. In this word, K is silent. Yes, K-N-O-W, no. Okay? No means familiar. The boy is saying, I know it. The next word is advise. Advise. A-D, V-I-S-E, wise. Advise. Advise means to recommend. Here, the doctor is advising the old man to take rest. Okay? Advise. Now, let's revise the words. Discipline, follow, respect, value, know, and advise. Okay? Now, it's time for your homework. You have to read
and write these words in your notebooks. Okay? Thank you. ਜਮਾਤ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਕੁੱਤਾ, ਬੱਕਰੀ, ਮੁਰਗੀਆਂ, ਬਲਦ ਅਤੇ ਊਠ ਵਰਗੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਆਂਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਉਣਾ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਘਾਹ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਂ, ਮੱਝ ਅਤੇ ਬਲਦ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੋੜਾ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਊਠ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਤੂੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠਾਂ, ਘੋੜਾ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ 11 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 65 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਰ ਹੈ
ਤੱਕੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਵੰਨੇ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਰ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਂਗਰ। ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਂਗਰ? ਆਓ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਤਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਹੈ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਛੂਤਾਂ ਛਾਤਾਂ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਪਾਠ 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਿੰਨ ਲਿਖਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭਿੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭਿੰਨ ਹੈ 1/4। 1/4 ਭਾਵ 1/4 ਮਤਲਬ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1/4 ਭਿੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀ ਭਿੰਨ ਹੈ 1/2। 1/2 ਭਾਵ ਅੱਧਾ। ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1/2 ਭਿੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭਿੰਨ ਹੈ 3/4। 3/4 ਭਾਵ 3/4। 3/4 ਮਤਲਬ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3/4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੰਗ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭਿੰਨ ਹੈ 1/2। 1/2 ਭਾਵ ਅੱਧਾ। ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 2/3। 2/3 ਭਾਵ 2/3 ਮਤਲਬ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ 2/3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 1/3। 1/3 ਭਾਵ 1/3 ਮਤਲਬ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1/3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭਿੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਰੰਗਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਰੰਗਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/4। 3/4 ਭਿੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 8 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਰੰਗਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ 3/8 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 3/8 ਭਿੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਰੰਗਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਰੰਗਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਹੈ 1/4। ਇਸ ਲਈ 1/4 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1/2 ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 1/4 ਭਿੰਨ ਨੂੰ 1/4 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1/3 ਭਿੰਨ ਨੂੰ 1/3 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। 2/3 ਭਿੰਨ ਨੂੰ 2/3 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। 3/4 ਭਿੰਨ ਨੂੰ 3/4 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1/10 ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 1/10 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭਿੰਨ 2/3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 3 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ 2 ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2/3 ਭਿੰਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ 2 ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 3 ਹੈ। ਭਿੰਨ 1/2 ਦਾ ਅੰਸ਼ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 2 ਹੈ। ਭਿੰਨ 1/4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 4 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3/4 ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ 3 ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 4 ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ, ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਿੰਨ 3/4 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ 3/4 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Hello dear students, today we will do a very interesting exercise given in your book at page number 32. Are you ready? Let's start. Make the correct word pair by choosing the correct word from the given clue box. Let's read the first one. Here it comes. Father and. Here you have to choose the correct word from the clue box to make the correct word pair. Father and paper? No. Father and paper? No. Father and saucer?
No, not at all. Father and pepper? No. Father and pepper? No. Father and sister? No. Father and mother? Yes. Father and mother. Father and mother makes the correct word pair. Have a look. Father and mother. Let's read the next one. Here it comes. Salt. Have a look. Salt and. Now choose the correct word to make the correct word pair. Salt and paper? No. Salt and saucer? No. Salt and pepper? Yes. Salt and pepper makes the correct word pair. Salt and pepper. Have a look. Salt and pepper. Let's read the next one. Here it comes. Cup. Have a look. Cup and paper? No. Cup and saucer. Yes. Cup and saucer makes the correct word pair. Right? Have a look now. Cup and saucer. Like this. Cup and saucer. Let's read the next one. Brother. Brother and paper? No. Brother and saucer? No. Brother and pepper? No. Brother and sister? Yes. Brother and sister makes the correct word pair. Look here. Brother and sister. Brother and sister. Now students, let's read the last one. Pen. Have a look here. Pen and paper? Yes. Pen and paper makes the correct word pair. Have a look. Pen and paper. Like this. Pen and paper. Dear students, let's revise all the word pairs once again. Okay? Have a look. Father and mother. Salt and pepper. Cup and saucer. Brother and sister. Pen and paper. Students, I hope you have enjoyed the class. Now it's time for your homework. And your homework is to write down this exercise in your notebooks. So give your best and have a nice day ahead. ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਠ 10 ਖੇਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾੜੀ ਦੀ, ਸੌਣੀ ਦੀ, ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੀ, ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਾੜੀ ਦੀ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੱਕੀ ਦੀ, ਵੇਲਣੇ ਦੀ, ਮਿਕਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲੂ ਦੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੋਲੂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵੱਟ ਤੇ ਖੜਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਲੱਤਾਂ ਥੋਥੀਆਂ, ਸਿਰ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਬੁਝਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੇਲੇ ਦੀ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਦੀ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਨ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੰਦ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ? ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਟਰਾਲੀ ਦੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ, ਟਰੱਕ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪੈਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ 9 ਸੁੰਡ ਤੇ ਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਵਣਜਾਰਾ ਵੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਭਾਗ ਗੁਣਾ ਜੁਬਾਨੀ ਅਭਿਆਸ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਿਆਰ ਹੋ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸੁੰਡ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 1 1 ਤੇ 2 11 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 1 ਤੇ 2 11 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ 1 ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ 2 ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 1 1 ਤੇ 2 11 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ 1 ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ 2 ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਣੇਵੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਰੁਸਤਮ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਣੇਵੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੁਸਤਮ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਭਣੇਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਭਣੇਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਭੈਣ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਭਣੇਵੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਪੀਆਂ ਤੇ ਘੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਜੀ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਪੀਆਂ ਤੇ ਘੋਗੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਪੀਆਂ ਤੇ ਘੋਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਭਾਗ ਗੁੜਾ ਜਵਾਨੀ ਅਭਿਆਸ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਠ 9 ਸੁੰਡ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 60 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਅਭਿਆਸ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਣਾ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 3 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਰਤਕ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਅਤੇ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਰਤਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਰਤਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਰੋਚਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਵਰਗਾਕਾਰ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਵਰਗਾਕਾਰ ਟੁਕੜੇ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਕਾਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10 ਅਤੇ 6 ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ 6 ਵਰਗ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਗ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ 4 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ 6 ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 4 ਅਤੇ 4 ਵਰਗ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ 2 ਗੁਲਾਬੀ ਵਰਗ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ 4 ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਅਤੇ 2 ਵਰਗ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ 2 ਹਰੇ ਵਰਗ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਟੁਕੜੇ 2-2 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, 2 ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 2 6 ਅਤੇ 10 ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, 10 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸੰਖਿਆ 2, ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਰਗਾਕਾਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ 6 ਅਤੇ 6 ਟੁਕੜੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ 4 ਟੁਕੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਏਕਮ 6 ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 4 ਨਾਲ 6 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ 4 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਜਕ 6 ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। 6 ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 4 ਅਤੇ 4 ਵਰਗ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ 2 ਵਰਗ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਓ 4 ਏਕਮ 4 ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਨਾਲ 4 ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ 2 ਨਾਲ ਭਾਜਕ 4 ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 4 ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 2 ਅਤੇ 2 ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ 2 ਵਰਗ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦੂਣੀ 4 ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਤੇ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਜਕ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 2 6 ਅਤੇ 10 ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪ ਵਰਤਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਜਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ 0 ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਜਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪ ਵਰਤਕ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 6 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 6 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ 15 ਅਤੇ 10 ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ 3.2 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਦਾ ਭਾਗ A ਅਤੇ B ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear children, we have already learnt about homophones. Today we will learn some more. So let's start. First pair of words is for and four. Children, both words have same pronunciation, but their spellings and meanings are different. F-O-U-R, four, is a number. There are 4 children in this picture. Next is F-O-R-E, four. It is the front part of something. Look, the captain is standing at the fore part of the ship. Next is bean and bean. B-E-E-N. Bean means visited or traveled. In this picture, Sandeep is asking Aman, have you ever been to Canada? Aman answers, no, but I hope to visit it. Bean means visited. B-E-A-N, bean. Beans are seeds which we eat. I like to eat beans and potato. Let's learn about R and R. O-U-R. R is a pronoun which refers to things or persons belonging to us. Look, the lady is telling, these are our children, means children belong to them. And H-O-U-R is a period of 60 minutes. There are 24 hours in a day. Moving further, next words are wood
and wood. W-O-U-L-D, wood. The letter L is silent here. It is second form of will. It is used to make offers or requests. Here in this picture, Muskan is offering Bhumika a cup of tea. What she says? Would you like to have tea? Another word is W-O-O-D, wood. We get wood from trees. It is used to make furniture. Next pair of words are steel and steel. Steel is a strong metal. Look, this gate is made of steel. And S-T-E-A-L, steel means to take something that is not yours. Look, the thief is stealing things. Next words are some and sum. Sum refers to a certain amount or number of things. There are some tomatoes in the picture. Another word is SUM, sum. In mathematics, sum is the amount that you get when you add two or more numbers. Here, 2 and 5 add up to make the sum 7. The sum of 2 plus 5 equals 7. Okay? Hope you enjoyed today's class. Now here is some homework for you. Revise this topic and try to make sentences from these words. Keep learning. ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ 10ਵਾਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ 9 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10 ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ? ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਜਾਣੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਜਾਣੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੁਝ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੋਇਲਿੰਗ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਬਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ। ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਓਇਲਿੰਗ। ਓਇਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਰੀਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ। ਰੀਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਾਮਣ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ। ਜਾਮਣ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਡਰਾਇੰਗ ਮਤਲਬ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ। ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਵੀਟਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਬੇਟੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯੋ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਵਾਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਧਰਤੀ, ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆਓ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈਏ। ਬੋਲੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੁੰਮ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 33 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 6 ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ 7ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 7ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ 3 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਮੰਮਾ, ਅੱਖਰ ਸੱਸਾ ਤੇ ਅੱਖਰ ਐੜਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਖਰ ਮੰਮਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ 7ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ
ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਮੰਮਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਮੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੋਟੀ ਰੇਖਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਲਗਾਤਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਮੰਮਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।